certain idea of reform, and that was taken up at the Swarajya Party conference held on 3rd of May 1934, where the Swarajya Party, which was led by great C.R. Das, Motilal Nehru and others, they had rejected the proposal of British government and said that we don't want to get a constitution formed and done by the British government. We have to have our own constitution for which we want to frame a constituent assembly. And ultimately that constituent assembly was constituted for the purpose of discussing about the Indian constitution to be adopted, because India then was demanding complete freedom. The Quit India movement in 1942 began. In this background, the Constituent Assembly had adopted a constitution. Now, what is a constitution? Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was the first speaker after the election of the permanent chairman of the Constituent Assembly, said, I quote from Dr. Radhakrishnan. Just a minute. Mataji, you are not heard. You are, please unmute yourself. Yes, now, am I audible? Yeah. Yes, now. A constitution is the fundamental law of the nation. It should embody and express the dreams and passions, the ideals and aspirations of the people. It must be based on the consent of all and respect the rights of all people who belong to this great land. And he proceeded further, a constitution is not the act of a government, but of a people constituting a government, and the government without a constitution is power without right. A constitution is a thing antecedent to a government, and a government is only the creature of a constitution. This is very important. This was the idea. And keeping this idea in mind, the constitution makers proceeded with the framing of constitution. There were a lot of debates in the Constituent Assembly, but the debates were based on an objective resolution which was put forward by Pandit Jawaharlal Nehru. And I think for each constitutional student, we should really
go through these objective resolution. Therefore, I would like to place it in, not in detail, but the crux of it. Here, while moving the resolution, Pandit Jawaharlal Nehru said, you all know that this Constituent Assembly is not what many of us wished it to be. It has come into being under particular conditions, and the British government has a hand in its birth. They have attached to it certain conditions. We accepted the state paper, which may be called the foundation of this assembly, after serious deliberations, and we shall endeavor to work within its limits. But you must not ignore the source from which this assembly derives its strength. Governments do not come into being by state papers. Governments are, in fact, the expression of the will of the people. We have met here today because of the strength of the people behind us, and we shall go as far as the people, not of any party or group, but the people as a whole shall wish us to go. We should therefore always keep in mind the passions that lie in the hearts of the masses of the Indian people and try to fulfill them. This was the foundation, and keeping this in mind, he said, I beg to move this Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic and to draw up for her future governance a constitution. Therefore, the resolution which was moved, keeping in mind it should be a free sovereign government, and this sovereignty has to be reflected in the constitution. Therefore, he further says that we are aiming at democracy. I don't know what is this noise about. Obviously, we are aiming at democracy and nothing less than a democracy. What form of democracy, what shape it might take is another matter. The democracies may not have to change their shape somehow before long if they have to remain completely democratic. We are not going to just copy, I hope, a certain democratic procedure or an institution of a so-called democratic country. We may improve upon it, then this is very important. In any event, whatever system of government we may establish, here must fit in with the temper of our people and be acceptable to them. We stand for democracy. It will be for the House to determine what shape to give to that democracy, the fullest democracy. I hope the House will notice that in this resolution, although we have not used the word democratic because we thought it is obvious that the word republic contains the word, and we did not want to use unnecessary words and redundant words, but we have done something much more than using the word. We have given the content of democracy in this resolution, and not only the content of democracy, but the content, kindly listen it, I will not repeat, but I'll go slow. If I may say so, of economic democracy in the resolution. Others might take objection to this resolution on the ground that we have not said that it should be a socialist state. Well, I stand for socialism, and I hope India will stand for socialism, and that India will go towards the constitution of a socialist state. And I do believe that the whole world will have to go to that way. What form of socialism, again, is another matter for your consideration. These are the basic foundation of Indian constitution. And keeping this in mind, the preamble is the now, friend, which is the heart throb of the constitution. Let us straightway go to the preamble. What does the preamble of the constitution says? I will read out from the constitution itself. This is very important for the students of the constitution. We, the people of India, kindly underline this, we the people of India. Here there is no reference to any religion, any caste, any creed. Only the people of India
Having solemnly resolved to constitute India, initially it was into a democratic republic. Now, after the amendment, it has come as a sovereign socialist secular democratic republic. This sovereign socialist secular is the product of subsequent amendment. But originally it was a democratic republic, and to secure to all its citizens. What to secure? What is the governance rule of the country for the future? As Dr. Radhakrishnan said, the constitution is really wish of the people to be reflected. They say justice, social, economic, and political. This word justice has a very wide and deep meaning. I'm not going to discuss that now, but all of you know what the justice really means. There was justice, social, economic, and political. Liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. Therefore, the liberty not only of worship, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. All these liberties have to be protected, preserved, and also to be ensured for every citizen. Equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. When you come to the word dignity of the individual, you will find, if you go detail in the preparation of the constitution, this was the incorporation by Dr. Ambedkar at the last moment, the dignity of the individual. This is very important. Therefore, the constitution really, its ethos, its ideas, its morality, its purpose, everything is laid down in this preamble. We don't have to read the entire constitution. We have to read these preambles repeatedly and interpret and find out what does this word mean. And this is the way the Supreme Court from time to time went on explaining these words that I will tell you later. Therefore, this preamble of the Constitution is the basic tenets of the Constitution. Now, I take you some portion of the discussions which had taken place while preamble is being discussed. These are very important. This is the discussion from the Mr. J.M. Nikos Rai, who was representing the Assam in the Constituent Assembly. In his deliberations, he said, these are very important. I'm just quoting the relevant part. It's a huge deliberations, but they're relevant. If the people who are assembled here, whether they be Hindus, Muslims, or Christians, or whatever other religion they may profess, if they frame a constitution which will be a democratic constitution, which will do justice to everybody, why should that constitution be called a Hindu Raj? But the majority of a section of people that claiming that saying Hindu is majority in nature, therefore it should be Hindu Raj, which is now being reverberated by this Modi regime. But this was discussed and discarded. And if by Hindu is meant people who live in India, surely we should have a constitution to be made by the people who live in India. Surely we should have a constitution to be made by the people of India. But if some people in India do not want to come into the constitution just now, and they will come afterwards, and I envisage a time when they will all enter into this constitution and make India one country, one united country with a democratic form of government. Therefore, the unity of the people and making a country, one country, depends on the democratic form of government, not putting some pressure and saying that we have given them a lesson in 2002, and thereby we have been able to secure peace. This idiotic expression by the Home Minister is basically against the constitutional principle. These I have placed before you only to show how the constitution was made. And here, another very important aspect, I place it, where Mr. Somnath Lahiri, who was representing the Communist Party,
in the Constituent Assembly. What did they say? Mr. Somnath Lahiri said, when he was asking for proportional representation, now we follow the first past post, then say, no, this should have been the proportional representation. Then he said, but what is the argument? Well, I would suggest proportional representation with adult suffrage and joint electorate in any election that might take place in the future. And thereby each party, whether it's a communal party or a political party, on the basis of the total votes gained by it, will get its representation assured. And then the parties, the communal parties like Muslim League and Scheduled Caste Federation, who would have been assured of their proper representation, could not have any complaint. At the same time, it would give a fillip to the political parties also to get their proper representation, so that we can gradually cut across the religious separatism that has grown in our country, and healthy politics on the basis of political division and political struggle would develop. Then he says, I should have liked that you had made the proclamation here now of our independence. Every Indian would agree with the first paragraph that India should be a sovereign, independent power. Apart from these things, your resolution to sum up is a different thing. Therefore, the purpose was to ensure that India should have a sovereign democratic republic, and that has to be followed. Here, this preamble has given us the basic idea. Now, I just take you to the other parts of the Constitution and how does the preamble was, developed by the Supreme Court. I will just refer to Keshavananda Bharati's case. All of you know, there in the Supreme Court, while considering quoting from Sardar Patel, this is very important. The Sardar Patel on October 12, 1949 in the Constituent Assembly said that, quote, not an alliance between democracies and dynasties, but a real union of the Indian people built on the basic concept of the sovereignty of the people. Keeping this in mind, now the Keshavananda Bharati invented the theory of basic structure of Constitution. The Constitution itself gives you power to amend it. Now the Keshavananda Bharati says, but you cannot amend the basic structure, which is unamendable. What are the basic structures? Is the preamble of the Constitution. And this preamble has to be implemented. Now the Constitution has different chapters. I will just take you to important chapters. That is chapter relating to fundamental rights. And another important chapter relating to directive principles of state policy. Now, fundamental rights are basically the human rights. Think of the situation when the Indian Constitution was adopted, then we have faced the genocide in the Second World War. The fascist Hitler has really created a huge human holocaust. Keeping those in mind, the international authorities, different countries, they sat together and decided there should be the Charter on Human Rights, which should be protected by the government, each government. Now, Indian Constitution in their preamble and the fundamental right has practically reflected the basic concepts of human rights, which is the cry of the day now. What are the basic human rights? Your fundamental right to move around, your fundamental right to speak and think, freedom of thought and expression that is given in the chapter of fundamental right, your freedom to worship, your freedom to propagate your faith. These freedoms are protected for an individual, but this is not the freedom of the state. State is the protector. The Constitution empowers the state to protect this rights of the citizens, these fundamental rights. And we have now seen how it has been developed by the Supreme Court from time to time. Now, at some point of time, right to work, which was not recognized, now has been recognized as part of the fundamental right within the compass of Article 21. These fundamental rights are to be implemented. This implementation is the duty of the state. Implementation of the duty of the state is to lay down the policies to fulfill the objectives of directive principles of state policy. The state policy, as you have seen, all you know, I don't have to delve on that. The state policy's directive principles, basic concept is based on
equidistribution of power, equidistribution of national wealth, and to uplift the poor, bring it at the level so that they can survive, and also to build up a scientific temper. You must be knowing that Swami Vivekananda in his Chicago lecture said many things about spirituality, but ultimately what he said that's very important, which is not being propagated. He said that we are happy with spiritualism, but we are lacking scientific and technical education. Therefore, I invite all of you to help us with the scientific and technical education. That was the concept, and which has been reflected in the Indian Constitution, because Indian Constitution knew that freedom of speech is protected, but freedom of speech may have different shades of life, which may be corrupted with the mal culture, with these prejudices, occult, many things which are not based on science. That has to be cleared. People should be taught and their scientific temper should be developed. That's the duty of the state. And keeping that in mind, you see, the government of India started from 1950 and onwards, established many scientific institutions, IITs, ISI, all these institutions where scientific knowledge was being developed and was sought to be disseminated to the common man for scientific temper. But now they are trying to give a completely reverse. Now they say these IITs, we have to now speak for all these so-called miracles which are found in the epics. Epics are all imaginary, those are not genuine. But now this government wants them to teach these epics as source of all power. These are a very wrong concept against the constitutional concept. And fundamentally, I don't take much of a time. I conclude that this constitution is based on freedom of thought, freedom of expression, dignity of person. Dignity of person means each and every individual has to be respected. We do not respect. That is the social injustice we have been perpetrating years together. That has to be taken care of. And last, economic justice. Here, I would just like to refer the apprehension which was expressed by Ambedkar. Ambedkar said that we are entering into a new era. I will just quote from Ambedkar. This is very important. Please listen this. What was the apprehension in the minds of Ambedkar? And that is now coming to be true. Just a minute, sorry. Since I have to quote, I don't want to just say from my memory. Yes, Ambedkar said on 26th of January 1950, keep it in mind, we had three justice: political, social, and economic. Now, political justice has been given by empowering everybody to cast one vote with one value. Keeping that in mind, Ambedkar had expressed his apprehension that in future this might cause a danger. I'm just quoting from him. We are going to enter a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. In politics, we will be recognizing the principles of one man, one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. Just find this foresightedness of this great person who had drafted the constitution is coming to be true. Now this one vote, one man, one value can be purchased. Their opinion can be formed, manufactured by huge media campaign. Therefore, this one value is no more a one value. Why this is possible? Because there is inequality in economic and social side. He had apprehended if we cannot remove this unequal situation economically and socially, then our democracy would be in peril. Today, we are really facing a danger of that nature.
all the constitutions lovers and the students should be very careful and try to preach Indian constitutional principle to establish a proper social democracy with sovereignty in mind. Thank you all. థ్యాంక్ యూ సార్. మిత్రులారా, మన సెషన్లో ముఖ్య వక్తగా వచ్చినటువంటి వికాస్ భట్టాచార్య గారు మనకి అనేక విషయాలు తెలియజేశారు. సార్కి ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్, ఏపీ స్టేట్ లా స్టూడెంట్స్ నుంచి, అట్లాగే లాయర్స్ నుంచి స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే మన సెషన్లో నెక్స్ట్గా నర్రా శ్రీనివాసరావు గారు, ఐలు ఏపీ జనరల్ సెక్రటరీ. సారు మనందరికి బాగా పరిచయం. అంటే పలు సందర్భాల్లో మనకు అనేక సెషన్స్ ఇచ్చున్నారు. లా స్టూడెంట్స్ కి ఇప్పటికే సుమారు 30 కంటే ఎక్కువ సెషన్స్ మనం లాస్ట్ 1 year లోనే జరుపుకొని ఉన్నాం. సబ్జెక్ట్స్ పైన రకరకాల సబ్జెక్ట్స్ లో స్టూడెంట్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అయి ఉన్నారు. ఏపీ హైకోర్టులో ప్రముఖ న్యాయవాది సార్ మనల్ని ఉద్దేశించి ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ డే సందర్భంగా మరికొన్ని విషయాలు మనతో పంచుకుంటారు. Friends, good evening to all. We are very much thankful to Honorable Parliament Member Sri Vikas Anjan Bhattacharya, eventually National President All India Lawyers Union, for his valuable lecture here. మనం ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మన రాజ్యాంగాన్ని 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజుల పాటు రచించి అనేకమైనటువంటి అంశాలని వివిధ ప్రపంచ దేశాల నుంచి మనం వాటిలో ఉన్నటువంటి మంచి అంశాలన్నింటినీ క్రోడీకరించి ఒక బృహత్తర రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసుకున్నాం. రచనా కమిటీకి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, ఆయన బ్రిటిష్ మ్యూజియంలో ఉన్నటువంటి పుస్తకాలని పూర్తిగా ఎక్కువ అధ్యయనం చేసినటువంటి వాళ్ళల్లో అంబేద్కర్, అదేవిధంగా కార్ల్ మార్క్స్, వీళ్ళిద్దరూ ప్రపంచంలో బహుశా డెమోక్రసీలో పెద్ద దేశంగా ఉన్నటువంటి మన ఇండియా, అదేవిధంగా ప్రపంచంలో 200 దేశాలకు పైగా ప్రభావితం చేసినటువంటి మార్క్స్ థియరీ, క్యాపిటల్ థియరీని, మిగులు విలువ సిద్ధాంతాన్ని, అదేవిధంగా ఆయన ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతం చాలా దేశాల్లో ప్రభావితం చేసింది. కాబట్టి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత రీత్యా ఉదయమే మనం రిక్వెస్ట్ చేసిన మేరకు వికాస్ గారు తనకున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి బిజీ షెడ్యూల్ రీత్యా కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు. అందుకని ఈ రోజు ఒక ప్రత్యేకంగా మీకు చెప్పదలుచుకున్నది, లా స్టూడెంట్స్ గా అదేవిధంగా న్యాయవాదులుగా మనకి ఈ రాజ్యాంగ మదర్ ఆఫ్ ద లాస్, ఈ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకుంటేనే మనం ప్రజలకు ఉన్నటువంటి పార్ట్ 3లో ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక హక్కుల్ని కానీ, పార్ట్ 4లో ఉన్నటువంటి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీని కానీ, ఇవన్నీ సక్రమంగా అమలైతేనే మన రాజ్యాంగాన్ని మనం మంచిగా అభివృద్ధి చేసుకున్నట్టు, మంచిగా వాటిని ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా దేశ ప్రజలందరికీ 100 కోట్లకు పైగా ఉన్నటువంటి మన దేశంలో ప్రజలందరికీ ఇంతకుముందే వక్తలు చెప్పినట్టుగా, మన ప్రియాంబుల్లో కూడా చెప్పినట్టుగా ఎకనామిక్, పొలిటికల్ అండ్ సోషల్ జస్టిస్ ని సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మన రాజ్యాంగ ప్రిన్సిపల్స్ లో అనేకమైనటువంటి చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఆ రోజే ఒక పెద్ద చర్చ వచ్చింది. రాజ్యాంగం ఎంత గొప్పదైనప్పటికీ రాజ్యాంగాన్ని ఎవరైతే అమలు చేయడానికి పాలకులుగా ఉంటారో వారు సక్రమంగా ఉంటేనే ఎంత బోత్తర మంచి రాజ్యాంగం అయినా అమల్లో ఉంటుంది. కానీ ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ డిస్పెన్సేషన్ మనం చూస్తా ఉన్నాం. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ సంబంధాలు దెబ్బతినిపోవటం, రాజకీయ పరంగా కూడా విలువ కలిగినటువంటి వ్యక్తులు రాజకీయాల్లో లేకపోవటం, పాలసీ మేకర్స్ గా లేకపోవటం అనేటువంటిది ఒక పెద్ద లేఖనాగా ఈరోజు కనపడతా ఉంది. దానికి కారణం ఏంటంటే, డబ్బులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు డెమోక్రసీని మ్యానిపులేట్ చేసి పార్లమెంటు సభ్యులుగాను, లేకపోతే అసెంబ్లీ సభ్యులుగాను, శాసనమండలి సభ్యులుగాను ఎన్నికవుతా ఉన్నారు. మనం ఎలక్షన్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మొన్న మీరు చూసే ఉంటారు, సుప్రీంకోర్టులో ఎన్నికల కమిషనర్ అపాయింట్మెంట్ గురించి జరుగుతున్నటువంటి ఆరోపణలు, అదేవిధంగా న్యాయమూర్తులు చేసినటువంటి కామెంట్స్. మన ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియ సక్రమంగా అమలు చేయాలంటే ఎన్నికల కమిషన్ మంచి చర్యలు తీసుకొని చేయాల్సినంత అవసరం ఉంది.
కానీ ఇటీవలనే జరిగినటువంటి తెలంగాణలో జరిగినటువంటి అసెంబ్లీ ఎన్నికలు బైపోల్లో ఓపెన్ గానే ఓటర్లు ఏ విధంగా మాకు డబ్బులు ఇచ్చి రాజకీయ పార్టీలు 7,000 10,000 మనిషికి ఇచ్చి ఇంట్లో నలుగురుంటే ₹1,000 పెట్టి డబ్బులు పెట్టి కొని ఇచ్చేస్తా ఉన్నారని చెప్పేసి ఓపెన్ గానే వాళ్ళు టీవీలో మనం లైవ్ ద్వారా చూడటం జరిగింది. అంటే డెమోక్రసీ ప్రజలందరికీ పార్టిసిపేట్ చేసేటువంటి అవకాశాన్ని, రాజకీయ అధికారం చేపట్టడం కోసం ప్రజలందరూ రాజకీయ అధికారాన్ని చేపట్టడం కోసం ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేటువంటి అవకాశం మనకు రాజ్యాంగం ఇచ్చింది. కానీ వాస్తవ రూపంలో ఏం జరుగుతా ఉన్నాయంటే డబ్బులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళే తప్ప డబ్బులు లేనటువంటి వాళ్ళు ఆ పదవులకు ఎన్నికయ్యేటువంటి పరిస్థితి లేదు. దీనికి కారణం ఏంటంటే రాజకీయ వ్యవస్థ అంతా మ్యానిపులేటివ్ గురి కాబడతా ఉంది, ప్రజాస్వామ్య అపహాసానికి గురి కాబడతా ఉంది. కులం, మతం, ప్రాంతం, డబ్బు ఇతరత్ర ఉన్నటువంటి పైరు వ్యవహారాలే ప్రధానమైనటువంటి భూమిక పోషిస్తా ఉన్నాయి. కొన్ని మినహాయింపులు వీటికి తప్ప సార్వజనికంగా దేశం మొత్తం ఎలాంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం. అందుకని మనం ఒక న్యాయ విద్యార్థులుగా లేదా ఒక న్యాయవాదులుగా ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ డెమోక్రసీ అంటే ఇది కాదు, డెమోక్రసీ అంటే ప్రజలందరూ కూడా ఈ అధికారంలో భాగస్వాములు అవ్వటం, ప్రజలందరికీ కూడా రాజ్యాంగ సభలు ఉన్నాయో అదేవిధంగా లెజిస్లేటివ్ సభలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో వారు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసే విధంగా వాళ్ళు ఎన్నికయ్యేటట్టుగా చూడబట్టం అనేటువంటిది ఒకటి. ఎందుకంటే పాలనా విధానాలన్నీ కూడా ఈ అధికారానికి ముడిపడి డబ్బులు లేదా మన వ్యవస్థ అంతా కూడా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో దాన్ని సక్రమంగా వినియోగించకపోతే ఈ రాజకీయ పరమైనటువంటి లేకపోతే ఈ రాజ్యాంగ పరమైనటువంటి ఏదైతే మనకు హక్కులు ఉన్నాయో వాటిని ఉపయోగించుకోలేని పరిస్థితి ఉంది. మరోవైపు చూస్తే మనం అనేకమైనటువంటి చోట్ల వివక్షతలు ఇంకా కొనసాగుతా ఉన్నాయి. రాజ్యాంగం 1950 జనవరి 26 అమల్లోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం చూసుకున్నట్టయితే అనేక చోట్ల వివక్షత ఉంది, ఆర్థిక దోపిడీ ఉంది, బానిసత్వం ఉంది, అంటరానితనం ఉంది, నిరుద్యోగం ఉంది, నిరక్షరాస్యత ఉంది. మనకి we the people of India having solemnly committed to constitute India into a socialist, secular, democratic state అని మనం అందరం ప్రమాణం చేసుకోవాలి. మనలో ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా మన ఈ ప్రమాణానికి కట్టుబడి మనం ఈ దేశానికి ఏం చేస్తున్నాం అనేటువంటిది ప్రతిరోజు ప్రశ్నించుకోవాలి. మనం సోషల్ జస్టిస్ కోసం ఏం చేస్తున్నాం, ఎకనామిక్ జస్టిస్ కోసం ఏం చేస్తున్నాం, పొలిటికల్ జస్టిస్ కోసం ఏం చేస్తున్నాం, అదేవిధంగా సోషలిజం అనేటువంటి ఒక బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్ ని మన ప్రియాంబుల్లో పెట్టుకున్నప్పుడు ప్రియాంబుల్ అచీవ్మెంట్ చేయడం కోసం మన వంతు మన కంట్రిబ్యూషన్ ఏం జరుగుతా ఉంది, ఏం చేయబోతా ఉన్నాం అనేటువంటిది కూడా ప్రశ్నించుకోవాలి. ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు ప్రశ్నించుకున్నప్పుడే ఈ సమాజం పురోభివృద్ధి అవుతుంది, ఈ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి లోపాలు సరవుతాయి. కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తా ఉన్నారంటే మనలో చాలా మంది మాటలకే పరిమితం అవుతాం. దేశభక్తిని మాటల్లో చూపిస్తున్నాం, ఫేస్బుక్ లో చూపిస్తున్నాం, వాట్సాప్ లో చూపిస్తున్నాం. మనం పుట్టిన గ్రామం నుంచి, మనం పుట్టిన పట్టణం నుంచి, మనం చదువుతున్నటువంటి విద్యాలయాల నుంచి ఈ మార్పును మనం ఎందుకు తీసుకురాకూడదు అనేటువంటి ఒక ప్రశ్నను మనం కనుక ప్రతి ఒక్కళ్ళం వేసుకున్నప్పుడు మనం ఈ రాజ్యాంగ పరమైనటువంటి ఉన్నత లక్ష్యాలని అమలు చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఏం చెయ్యాలి అనేటువంటిది కూడా ఉంది. అందుకని ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ని కట్టుబడి, అంటే ఒక సపరేట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్కి ఉంది. ఒక మంచి లక్ష్యంతో ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ పనిచేస్తా ఉంది. మనం ప్రాక్టీస్ చేసినా, న్యాయ విద్యార్థిగా ఉన్నా, లేకపోతే లా ఆఫీసర్ గా ఉన్నా, మనం ఏ రంగంలో ఉన్నా లా చదువుకొని ఈ సమాజానికి లేదా ఈ సమాజ అభివృద్ధికి ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్రెడిబిలిటీని పెంచేందుకోసం, వాటిని దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకోసం మనం ప్రతిరోజు ప్రయత్నించాల్సిన పని ఉంది. అది ఒక రిప్రజెంటేషన్ రాస్తామా, ఒక రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద సమాచారాన్ని సేకరిస్తామా, లేదు ఒక గ్రామానికి వెళ్ళి లీగల్ సర్వీసెస్ చేస్తామా, లేదు ప్రజల అటవీ హక్కులు లేకపోతే గిరిజన హక్కులు లేదా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వెనుకబడినటువంటి సామాజికంగా అట్టడుగు ఉన్నటువంటి వారి హక్కులు రక్షించేందుకోసం రాజ్యాంగ పరంగా చట్టపరంగా వారికి ఉన్నటువంటి అవకాశాలను వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి చట్టపరంగా ఉన్నటువంటి అవకాశాలను మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేటువంటి దాన్ని మనం ప్రతి ఒక్కళ్ళం ఆలోచించుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా మనం చదువుకున్నటువంటి చదువుని సార్థకం చేసుకోవటం, లేదా మనం వృత్తి చేపడితే న్యాయవాద వృత్తిలో మనం ఆ విధమైనటువంటి లక్ష్యాలను అమలు చేయడం కోసం ఏం చేసాం అనేటువంటిది అనునిత్యం మనం ఆలోచించుకోవాల్సి ఉంది. ఇవాళ ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ సిస్టంలో చాలా అన్ని చోట్ల మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ దగ్గర నుంచి, వార్డు మెంబర్ దగ్గర నుంచి, లేకపోతే ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేల దగ్గర నుంచి, మంత్రుల దగ్గర నుంచి అధికార దుర్వినియోగం అనేటువంటి అడ్డగోలుగా జరిగిపోతా ఉంది. ఈ వ్యవస్థని, ముఖ్యంగా వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి 3 వింగ్స్ లో ఎగ్జిక్యూటివ్ ని బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగినటువంటి పరిస్థితి పొలిటీషియన్స్ తీసుకుంటా ఉన్నారు.
వాళ్ళ మాట వినకపోతే వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫర్ చేయటమో లేకపోతే వాళ్ళ మీద వ్యతిరేక చర్యలు తీసుకోవటమో చేస్తా ఉన్నారు. ఈ విధంగా వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి బ్యాలెన్స్ దెబ్బతినిపోతా ఉంది. 3 వ్యవస్థలు ఏవైతే మనకి కాన్స్టిట్యూషనల్ డెమోక్రసీలో 3 వ్యవస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అయితే పార్లమెంటు, ఎగ్జిక్యూటివ్, జ్యుడిషియరీ, ఈ 3 వింగ్స్ కూడా ఇండిపెండెంట్ గా ఒకరి ప్రభావం ఒకరి మీద లేకుండా ఇండిపెండెంట్ గా కొహరెన్స్ తోటి యాక్ట్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఆ విధమైనటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు దేశంలో కనపడటం లేదు. అన్ని వింగ్స్ ని ప్రభావితం చేసి తమ చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకోవడం కోసం ఈ పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ బాగా ఇచ్చేస్తా ఉంది. ఒకవేళ కోర్టులు ఏమైనా నెగిటివ్ గా తీర్పిస్తే వాటిని జీర్ణించుకునేటటువంటి పరిస్థితుల్లో న్యాయ వ్యవస్థ మీద కూడా తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అందుకని ఈ విధంగా ఇన్స్టిట్యూషనల్ బ్యాలెన్స్ ని మనం మెయింటైన్ చేస్తూ దేశ పురోభివృద్ధి కోసం కృషి చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈ రోజు ఏదైతే రాజ్యాంగం మనం కంప్లీట్ చేసుకొని 1949 నవంబర్ 26న ఏదైతే రాజ్యాంగం కంప్లీట్ అయిందో, ఆ రాజ్యాంగం కంప్లీట్ అయినటువంటి దినోత్సవానికి మనం జరుపుకుంటున్నాం. మీ అందరికీ ఆల్ ఇండియా ఒక రిక్వెస్ట్, ప్లీజ్ మీ అందరికి ఒక విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ఇలాంటి అనేకమైనటువంటి సెషన్స్ ని మనం చేస్తాం. మీ అందరికి అనేకమైనటువంటి అవకాశాలను ఇస్తా ఉన్నాం. ఐలు పరంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా అనేకమైనటువంటి సెమినార్లు, సదస్సులు, లీగల్ ఎయిడ్ క్యాంపులు నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. మన పట్టణంలో ట్రాఫిక్ సమస్య ఉందా, లేదా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకి వాళ్ళ యొక్క నివాస ప్రాంతాల సమస్యలు ఉన్నాయా, వాళ్ళ భూమి హక్కులు ఉన్నాయా, ఎంప్లాయీస్ ఉన్నటువంటి హక్కులు ఏంటి, పూర్ పీపుల్కి ఉన్నటువంటి హక్కులు ఏంటి, అట్లయినా ఉపాధి హామీ పథకం, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్, ఇలా అనేకమైనటువంటి చట్టాల మీద ప్రత్యేకంగా మన సదస్సులు, సింపోజియంలు నిర్వహించుకొని ఆ చట్టాలను సక్రమంగా అమలయ్యేటట్టు రాజ్యాంగంతో పాటు వివిధ రాష్ట్ర కేంద్ర చట్టాలను కూడా అమలయ్యేటట్టుగా చూడాల్సినటువంటి గురుతర బాధ్యత మన అందరి మీద ఉంది. అందుకని ఈ సెషన్ ద్వారా ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ మీకు విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, మీలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ చేపట్టేటువంటి అనేకమైన యాక్టివిటీలో భాగస్వామ్యం తీసుకోవటమే కాదు, మీరు ఒక లీడ్ రోల్ ప్లే చేయండి. ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ నేషనల్ వైడ్ గా ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద సంఘం కాబట్టి మీకు గుర్తింపు వస్తుంది. ఈ సమాజంలో మనం కూడా మన పాత్రని, మనకు ఉన్నటువంటి భావజాలం ఏదైనా సరే ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ ఓపెన్ మైండెడ్ గా, డెమోక్రటిక్ గా వ్యవహరించేటువంటి సంఘం కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ రాజ్యాంగ దినోత్సవం రోజున మనందరం ఒక ప్రతినబూని మన రాజ్యాంగ లక్ష్యాలని కట్టుబడి మనకు ఉన్నటువంటి హక్కుల్ని, ప్రజలకు ఉన్నటువంటి హక్కుల్ని పరిరక్షించేందుకోసం చట్టాల దుర్వినియోగం కాకుండా వాటిని సక్రమంగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవటం. ఏ దేశంలో అయినా ఆ దేశం యొక్క క్రెడిబిలిటీ, ఆ దేశం యొక్క ఉన్నత దశ మనం చూడాలి అని అంటే ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి చట్టాలను ముందు గౌరవించాలి, ఆ చట్టాలను అమలు చేయడానికి పూనుకోవాలి, పూర్తిగా చట్టాలు అమలు చేయాలి. ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ ఉంది, కానీ ట్రాఫిక్ సక్రమంగా లేదు, రకరకాలుగా డైవర్షన్స్ ఉంటా ఉన్నాయి, లేకపోతే రోడ్ల మీద పార్కింగ్, ఇలాంటి అనేకమైనటువంటి ఇష్యూస్ ఈ రోజు దైనందిన సమాజంలో ప్రజలు, సామాన్య ప్రజానీకం ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు. వాటన్నిటిని మనం ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి, ఏ విధంగా ఈ యాక్ట్ను సక్రమంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. లాస్ట్ స్టూడెంట్స్ లో మీరు మీ నగరాల్లో ట్రాఫిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం కానీ, చట్టాల ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం, లేకపోతే క్యాపిటేషన్ ఫీజును నివారించడం కోసం, ముఖ్యంగా అదేవిధంగా ఆసుపత్రుల్లో అధిక ఫీజులను వసూలు చేయకుండా ప్రివెంట్ చేయడం కోసం మనం కరోనా టైంలో చూసాం. అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు ప్రజలు గురైనటువంటి సందర్భం. చాలా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఆర్థిక దోపిడీ పాల్పడి తక్కువ కాలంలో ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించినటువంటి పరిస్థితి, ప్రజలకి భయపెట్టి భయాన్ని క్యాష్ చేసుకోవడం, ఇలాంటి ఇత్యాది అనేకమైనటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు మనం టేకప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. మనం ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ తరఫు నుంచి కానీ, లేదా మీరు స్వచ్ఛంద సంస్థలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం. నెల్లూరులో చూశాను నేను 2-3 రోజుల క్రితం పేపర్లో, మన మిత్రులు ఈ కన్వీనింగ్ కమిటీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కొన్ని సామాజిక పరమైనటువంటి యాక్టివిటీ చేస్తా ఉన్నారు. అన్ని కాలేజీలో కూడా ఇదే విధమైనటువంటి స్ఫూర్తిని మీరు కలగజేసి మనందరం కూడా చట్ట ప్రకారం, రాజ్యాంగ ప్రకారం నడుచుకోవడంతో పాటుగా రాజ్యాంగ లక్ష్యాలని అమలు చేయడం కోసం మీరందరూ కూడా అందరం కలిసి పనిచేయాలని చెప్పేసి, అప్పుడే రాజ్యాంగ యొక్క స్పిరిట్ ని విత్ లెటర్ అండ్ స్పిరిట్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతాం అని చెప్పేసి ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ భావిస్తా ఉంది. మీలో ఎవరైనా ఈ సెషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కోసం ముందుకు వచ్చి ఈ గ్యాదరింగ్ ని అడ్రస్ చేసే అవకాశం మీకు కల్పిస్తా ఉన్నాం. ఎవరైనా మీరు అలా పార్టిసిపేట్ చేయదలుచుకుంటే మీరు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేస్తే మీకు కూడా అవకాశం కల్పిస్తాం. ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకున్న వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడచ్చు. నమస్తే అండి, వాసు గారు మాట్లాడచ్చా?
ఓకే సార్, నమస్తే సార్. నా యొక్క 3 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం నా పర్సనల్గా అడుగుతున్నాను. ఏదైనా హర్ట్ అయి ఉంటే ముందుగా క్షమించాలి అందరూ. ఫస్ట్ థింగ్, ఇన్కమ్ ఈజ్ నాట్ ద క్రైటీరియా ఫర్ ద రిజర్వేషన్స్. But recently, Supreme Court has given the verdict and upholds, especially it says that EWS is okay. But reservations are given only to represent, to give scope for all to represent. Reservation is a tool, but now it is changed into income. How to understand it? One question. The second question is, sir, second question is, in your experience, because most of you are very experienced one, we want to know what things are going on in almost all the courts as an ordinary human being. As an Indian, I would like to know what is going on in the courts, all courts. How many years does it take to complete live streaming of all courts? Is it practically possible? Yes, means how many years? Only Supreme Court. Okay, generally it started. How many years or days? Third and last question is, justice is very costly. Access to justice is very expensive. Of course, the free legal cells are there. They are there for some communities. For general public, it is very expensive. What about the poor people like me, like you? These 3 are my questions. If anybody, please, if Vasu gives answer, very good. మిత్రుడు హనుమంతరావు ఎంఏ ఇంగ్లీషు మాతో పాటు చదువుకున్నారు. ప్రస్తుతం లెక్చరర్ గా పనిచేస్తా ఉన్నారు హైదరాబాద్లో. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, రిజర్వేషన్ అనేటువంటిది ఆర్థిక ప్రాతిపదిక మీద ఇవ్వాలా, లేకపోతే సామాజిక పరమైనటువంటి అణిచివేత ఇట్లాంటివన్నీ మన రాజ్యాంగం రాసుకున్నప్పుడు అణిచివేత ప్రకారం ఒక ఆర్థికంగా అణిచివేయబడుతున్నటువంటి సందర్భం, ఇలాంటి వాటిని కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి కదా అనేటువంటి ఒక పెద్ద చర్చ నడిచింది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం అనేకమైనటువంటి ఇప్పుడు ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ మనకి సుప్రీంకోర్టులో వచ్చిన తర్వాత ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు తీర్మానం చేయటం మీ అందరికీ తెలుసు. అయితే ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, మీరు ఆ జడ్జిమెంట్ పూర్తి పాఠాన్ని కనుక చదివితే కేవలం ఆర్థిక పరమైనటువంటి కులపరమైనటువంటి రిజర్వేషన్లే కాకుండా ఆర్థికంగా ఓసీ అయినప్పటికీ ఆర్థికంగా వెనుకబడినటువంటి వాళ్ళకి ఒక 10% రిజర్వేషన్ ఇవ్వడంలో తప్పు లేదు. ఆర్థిక పరమైనటువంటి, ఎందుకంటే ఉన్నత కుటుంబం అంటే కులాలని చెప్పుకున్నటువంటి ఆ కులాల్లో కూడా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి కేవలం కులం అనేటువంటి దాంతో వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ వాళ్ళకి చెందాల్సిన రిజర్వేషన్ ఆర్థిక పరంగా డినై చేయకూడదు అనేటువంటిది ఒక తీర్మానం సుప్రీంకోర్టు చేసింది. ఆ విధంగా ఈడబ్ల్యూఎస్ కల్పించింది. అయితే ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, రాజ్యాంగం వచ్చిన తర్వాత అమల్లోకి 10 సంవత్సరాలే కులపరమైనటువంటి రిజర్వేషన్స్ ఉండాలని ఫస్ట్ తీర్మానం చేశారు. దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. దానికి కారణం ఏంటనేది మనందరికీ తెలుసు. ఇప్పటికీ కూడా కుల వ్యవస్థ పూర్తిగా నిర్మూలించబడలేదు భారతదేశంలో. అలాగనే కుల వ్యవస్థ ఇప్పటికీ మనకి గనక చూసుకున్నట్లయితే అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు మనకి ఉంటా ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరంగానే కాకుండా కులపరంగా కూడా అనేకటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటా ఉన్నాయి. అందుకని ఈ అన్నింటి అంశాలని ఇది ఒక పెద్ద డిబేట్. గతంలో మండల్ కమిషన్ రిజర్వేషన్స్ ఇట్లాంటి వాటిలో కూడా పెద్ద యాజిటేషన్ జరిగింది. ఇదే కాకుండా క్రిమిలేయర్ సిస్టమ్ పెట్టడానికి కూడా, అంటే ఆర్థికంగా ఒకసారి ప్రయోజనం పొందిన తర్వాత రిజర్వేషన్స్ లో క్రిమిలేయర్ సిస్టమ్ పెట్టడానికి కూడా మరి అవకాశం ఇవ్వకుండా క్రిమిలేయర్ సిస్టాన్ని ఆమోదించినటువంటి సందర్భాన్ని కూడా మనం చూసాం. ఎందుకంటే క్రిమిలేయర్ వస్తే మళ్ళీ క్యాస్ట్ లోనే డిస్క్రిమినేషన్ అట్లా ఎలా చూపిస్తారు అనేటువంటి ఒక పెద్ద చర్చ నడిచింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ అసలు మొత్తం సమాజంలో చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటే అసలు రిజర్వేషన్ వ్యవస్థను ఆ విధంగా తయారు చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదా మనకి?
ఖచ్చితంగా ఉంది. మన రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఉన్నతమైన లక్ష్యాలు సోషలిజం అనేటువంటిది ఒక ఉన్నతమైన లక్ష్యం. ముఖ్యంగా ఏవైతే ఆస్తులు ఉన్నాయో, పబ్లిక్ ఆస్తులు, భూమి, నీరు, ఆకాశం, ఇలాంటివన్నిటిని, వనరులన్నీ కూడా ఎవరి సొత్తు కాదు ఇది. కాకపోతే కొంతమంది సంపాదించుకొని మా పేరు మీద రాసుకొని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని అన్ని చేసుకున్నారు. కానీ భూమి, గాలి, నీరు, ఆకాశం ఇవన్నీ కూడా ప్రకృతి సంపద. అలాగనే ఉత్పత్తి సాధనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అదేగా కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పారు, ఉత్పత్తి సాధనాలను ప్రైవేటీకరణ చేయకుండా ప్రభుత్వ పరం చేసి వాటిని మెయింటైన్ చేయడం ద్వారా ఈ ఆర్థిక బలాన్ని సమాంతరంగా అందరికీ వ్యాపింపజేసే విధంగా రాజ్యాంగం నిర్దేశించింది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు దాన్ని ఎవరో ఫాలో కావట్లేదు. పాలక వర్గాలు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న రీజన్స్ ఇవాళ చూస్తే స్టీల్ ప్లాంట్ల దగ్గర నుంచి, ఎయిర్పోర్ట్ల దగ్గర నుంచి, విమానాశ్రయాల దగ్గర నుంచి అన్ని కూడా ప్రైవేట్ పరం. కొన్ని సంవత్సరాలుగా పబ్లిక్ రంగాన్ని డెవలప్ చేస్తున్నటువంటి మనం ఈ రోజు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ 40-45 వేల మంది ఉద్యోగులు ఉన్న విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ చేస్తాం, విమానాశ్రయాలను ప్రైవేటీకరణ చేస్తాం, పోర్టుల్ని ప్రైవేటీకరణ చేస్తా ఉన్నారు, గనుల్ని ప్రైవేటీకరణ చేస్తా ఉన్నారు, విద్యుత్తుని ప్రైవేటీకరణ చేస్తా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనకి శ్రీశ్రీ గారు అన్నట్టుగా కవితకి ఏది అనర్హం కాదని, ప్రైవేటీకరణకి ఏది అనర్హత కాదన్నట్టుగా ఈ రోజు తయారైపోయింది వ్యవస్థ. మరి ఉన్న వ్యవస్థను మనం కాపాడుకొని పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి నుంచి ప్రైవేట్ రంగానికి అప్పచేస్తే ప్రైవేట్ రంగంలో ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటిది మనందరికీ తెలుసు. కనీస వేతనాలు ఇవ్వని పరిస్థితి దగ్గర నుంచి, శాలరీలు తక్కువ ఇవ్వడం దగ్గర నుంచి అనేకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. వాటితో పాటుగా కోట్ల రూపాయలు, రోజుకి 100 కోట్ల ఆదాయం వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు. అసలు ఆదాయం లేకుండా 100, 200 లేకపోతే 50 రూపాయలు కనీస వేతనాల కంటే తక్కువ వేతనంతో పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ వైరుధ్యం అనేటువంటిది భారత రాజ్యాంగం నిర్మూలించడానికి ఉన్నత లక్ష్యాలను ఏర్పాటు చేసిన ఆచరణలో దాన్ని అమలు చేయడానికి ఎన్నికైనటువంటి పాలకులు సరైనటువంటి చిత్తశుద్ధి లేకపోవడం అనేటువంటిది ఈ వ్యవస్థ మార్చుకోవడానికి కారణం. అసలు నన్ను అడిగితే రిజర్వేషన్ కూడా అక్కర్లేనటువంటి సమసమాజాన్ని నిర్మించుకుంటే మనకి రిజర్వేషన్ తో పని ఉంది. అసలు ఈ చర్చ ఎందుకు? మనకి రిజర్వేషన్ ఉండాలా లేదా అనేది, అందరికీ అవకాశాలు, చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశాలు, చేయగలిగిన ప్రతి మనిషికి పని ఉండేటువంటి వ్యవస్థను మనం ఎందుకు నిర్మించుకోలేం? ఖచ్చితంగా నిర్మించుకోగలం. కానీ దానికి మనకు ఉన్నటువంటి సైద్ధాంతిక నిబద్ధత కావాలి. కులం, మతం, ప్రాంతం, డబ్బు వీటికే గాలి కొట్టుకుపోయేటువంటి చదువుకున్నటువంటి చాలా మంది కుర్రోళ్ళ దగ్గర నుంచి అనేక మంది కుల ప్రభావానికి, మత ప్రభావానికి, ఫ్యాన్స్ ప్రభావానికి, లేకపోతే ప్రాంతీయ ప్రభావాలకు కొట్టుకుపోతున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తా ఉన్నాం. దాన్ని మార్చుకోవాలి. అయితే రిజర్వేషన్ అనేటువంటిది కుల ప్రకారమే కాకుండా ఆర్థిక ప్రకారం అనేటువంటిది ఆమోదించింది ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టు. కాబట్టి మనం సుప్రీంకోర్టు తీర్పుని గౌరవించాల్సి ఉంది. మళ్ళా రివ్యూ ద్వారా అదేదైనా పునఃసమీక్షిస్తే తప్ప. 2 కోర్టుల్లో ఇప్పటికే డిజిటలైజేషన్ ప్రారంభమైంది. అనేకమైనటువంటి కోర్టుల్లో మనం గనక చూస్తే లైవ్ ప్రొసీడింగ్స్, ముఖ్యంగా కరోనా టైంలో మనకు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. అందరం లైవ్ లో, నేనైతే జూనియర్ సివిల్ జడ్జి, జిల్లా కోర్టు, హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు ఒకే రోజు హాజరు ఆన్లైన్. ఆ అవకాశం నాకు కలిగింది. ఎందుకంటే అన్ని చోట్ల నాకు అవకాశం అలా వచ్చింది కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే తొందరలోనే, రాబోయే కాలంలో తొందరలోనే మనకి అందరికీ ఇలాంటి అవకాశం వస్తుంది. ఆన్లైన్ లోనే ఇప్పటికీ సుప్రీంకోర్టు కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచెస్ అన్ని మీరు కనుక యూట్యూబ్ లో లేదా సుప్రీంకోర్టు వెబ్సైట్ లో కనుక మీరు చూసుకుంటే, ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్, సుప్రీంకోర్టు ఇలాంటి, అలాగే కొన్ని హైకోర్టులు కూడా యూట్యూబ్ ద్వారా లైవ్ ప్రసారాలు చేస్తా ఉన్నాయి. అవి సబార్డినేట్ కోర్టుల్లో కూడా, జిల్లా కోర్టులో కూడా ఆ విధమైనటువంటి లైవ్ ప్రొసీడింగ్స్ మనం భవిష్యత్ కాలంలో చూస్తాం. దానికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవన్నీ కావాలి కాబట్టి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండ్ ఇవ్వాలి, అదొకటి. అలాగనే కోర్టులో వచ్చేటువంటి డిలేకి అనేకమైనటువంటి కారణాలు ఉన్నాయి. మనకి గనక చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీ సరిగ్గా లేదు, జడ్జెస్ నియామకం లేదు, కేసులకు అనుగుణంగా న్యాయమూర్తుల నియామకం లేదు, కోర్టులు లేవు. అదేవిధంగా ఉన్నటువంటి కోర్టుల్లో కొంతమందికి నైపుణ్యం లేదు. ఇలాంటి చాలా అంశాలు మనం ఫేస్ చేస్తాము. అయితే మనది అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం. మరి వనరులు ఇట్లాంటి వాటికి ఖర్చు పెట్టాలంటే ప్రభుత్వం ఇది ఆదాయం లేని వనరు కాబట్టి ఖర్చు పెట్టేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు. అయితే కొద్దిగా మెరుగుపడతా ఉన్నాయి ఆన్లైన్ ప్రొసీడింగ్స్. లేకపోతే ఇప్పుడు మీరు కనుక చూసుకున్నట్టు ఈ కోర్ట్స్ ప్రాజెక్ట్ లో దేశం మొత్తం ఏ కోర్టులో ఏం జరుగుతుందో నెక్స్ట్ రోజు, ఆ రోజు సాయంత్రంకే అప్డేట్ అవుతా ఉన్నాయి. కొంత మెరుగైంది గతం కంటే, ఇన్స్టిట్యూషన్ వైడ్ గా కొంత డెవలప్మెంట్ జరిగింది. ఇంకా మరింత ముందుకు మనం డెవలప్మెంట్ కి వెళ్ళాలి. దానికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం సహాయ సహకారాన్ని అందించాలి. సత్వర న్యాయం జరగాలి. లీగల్ ఎయిడ్ కూడా ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో రైట్ ఫ్రమ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టు, మున్సిపల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టు దగ్గర నుంచి సుప్రీంకోర్టు వరకు లీగల్ ఎయిడ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి.
వాటిని ఉపయోగించుకునేందుకోసం లా స్టూడెంట్స్ లాయర్లు కూడా క్లయింట్లు గైడ్ చేయాలి, పేద వారికి గైడ్ చేయాలి. మేము చాలా మంది ఆ విధంగా గైడ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఒకవేళ వాళ్ళు డబ్బులు పే చేయలేని పరిస్థితుల్లో డైరెక్ట్ గా లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ద్వారా దానికి ఒక ప్రత్యేక చట్టం ఉంది, లీగల్ ఎయిడ్ ఉంది, లీగల్ ఎయిడ్ ప్యానల్స్ ఉన్నాయి. వాటిని లేదా మనలాంటి ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ లాంటి సంఘాలు వాళ్ళు ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి మాకు ఇట్లా లీగల్ ఎయిడ్ కావాలంటే మనం కూడా ఆ విధంగా ఉచిత న్యాయ సలహాలు లేకపోతే ఉచిత న్యాయ సహాయం కోర్టుల్లో కూడా అందిస్తా ఉన్నాం. లేదా పబ్లిక్ స్పిరిటెడ్ లాయర్లు చాలా మంది ఆర్గనైజేషన్ తో నిమిత్తం లేకుండా కూడా చాలా మంది ఆ విధంగా చేస్తా ఉన్నారు. ఇలాంటి ఉపయోగించుకోవచ్చు. ముందు ఏంటంటే కోర్టుల్లో అన్ని చోట్ల ఇట్లాంటి లీగల్ ఎయిడ్ ప్యానల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని ఎక్కడున్నాయి ఏంటి అనేటువంటి ఒక సమాచారాన్ని లిటిగెంట్ పబ్లిక్ అందించి వాళ్ళని చైతన్యం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇంకెవరైనా మాట్లాడేవాళ్ళు? ఎనీబడి వాంట్ టు స్పీక్? లేదు, మీకున్న అభిప్రాయాన్ని కూడా వ్యక్తం చేయొచ్చు. మేము చెప్పిందే కాదు, మీ ఒపీనియన్స్ కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు. మీకున్నటువంటి కాంక్రీట్ ఒపీనియన్ ఏదంటే దాన్ని కూడా ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా? సార్ ఇంకొక క్వశ్చన్ కంటిన్యూ అడగొచ్చా? చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఆర్టికల్ 15 క్లాస్ 4, 16 క్లాస్ 4 ప్రకారం ఆ సుప్రీంకోర్టు వర్డిక్ట్ యాక్చువల్ గా నల్ అండ్ వైడ్ కావాలి కదా, ఎందుకు కాకుండా అప్హోల్డ్ చేసింది అంటే మేము ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? మీరు జడ్జిమెంట్ కాపీ మొత్తం చదివారా? మీరు అనేది ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ గురించారా? అవును. ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ సంబంధించిన జడ్జిమెంట్ మొత్తం కూలంకషంగా చదివిన తర్వాత మరలా నేనే మీకు ఫోన్ చేస్తాను, డిస్కస్ చేస్తాను. ఒకసారి చదవండి. దాంట్లో మల్టీ యాంగిల్ లో డిస్కస్ చేశారు. డిఫర్ కూడా అయ్యారు ఇద్దరు జడ్జిలు. ఫార్మర్ చీఫ్ జస్టిస్ లలిత్ గారు దాన్ని డిఫర్ అయ్యారు. డిఫర్డ్ అభిప్రాయం కూడా ఉంది. చూడండి ఒకసారి. ఇది మనం జడ్జిమెంట్ పూర్తి పాఠాన్ని చదివితేనే అది మనకి దాని ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటనేది. ఇంకెవరైనా? కిరణ్, ఒకవేళ ఎవరు లేదా క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే సార్. మిత్రులారా ఇంకెవరు లేరనుకుంటున్నాం. నాగరాజు గారు ఏమైనా మాట్లాడతారా? అడ్రస్ ఏంటి? గుడ్ ఈవినింగ్ మిత్రులందరికీ. నాగరాజు గారు కోవిడ్ లో చాలా మంచి సర్వీస్ చేశారు. వారు ఒక సంస్థ అనేటువంటి ఒక సంస్థ ద్వారా నెల్లూరు జిల్లా దగ్గర నుంచి రాష్ట్రంలో అనేకమైనటువంటి ప్రాంతాల్లో ఈ మెడికల్ సర్వీసెస్ బాగా అందేటట్టుగా ప్రభుత్వం నుంచి ప్రైవేటు ఏదైతే ఈ హాస్పిటల్స్ లో ఆర్థికంగా దోపిడీ చేస్తున్నటువంటి వాటిని ఆయన చాలా సాహసోపేతంగా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఒక టీంని ఏర్పాటు చేసుకొని వాళ్ళ హెల్ప్ సంస్థతోటి స్టేట్ మొత్తం అనేకమైనటువంటి చోట్ల కోఆర్డినేట్ చేశారు. మనం కూడా దాన్ని హైకోర్టులో బిల్లుగా వేసి కోవిడ్ లో ఎక్కువ ఫీజులు వసూలు చేయకుండా ప్రతి ఆఫీసర్స్ ని అపాయింట్ చేసి మానిటరింగ్ చేసాం. కొంత సక్సీడ్ అయ్యాం. అయితే చాలా దోపిడీ జరిగింది, కానీ మన పరిధిలో మనకు దృష్టిలోకి వచ్చినటువంటి అంశాల మీద ఆయన చాలా మంచి ఎఫర్ట్ చేశారు. నాగరాజరావు గారిని మాట్లాడవలసిందో. ధన్యవాదాలు. ఐలు నిజంగా కోవిడ్ టైంలో నర్రా శ్రీనివాసరావు గారు, తర్వాత మన మిత్రులు అందించినటువంటి సహకారం, ముఖ్యంగా బిల్లేసి హైకోర్టులో చేసినటువంటి కోట సురేష్ బాబు గారి బిల్లులో మంచి ఇన్పుట్ వచ్చింది. దాని వరకు కొంతైనా సరే రిలీఫ్ తేగలిగాము. అయితే ఈరోజు రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా మిత్రులందరికీ కూడా శుభాభినందనలు. అయితే రాజ్యాంగంకి వచ్చేళ్ళకి రాజ్యాంగమా రాజకీయమా అనేది ఇప్పుడు ఒక చర్చ నడుస్తా ఉంది. రాజ్యాంగం రాజకీయంతో రాయలేదు. దేశ ప్రజల అభ్యున్నతి, అణగారిన వర్గాలకి ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుందని డ్రాఫ్ట్ కమిటీ కూడా ఆలోచించి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రచించినటువంటి అయితే ఇంటర్ప్రిటేషన్కి వచ్చేళ్ళకి ఇక్కడ యాక్సెస్ టు జస్టిస్ అనే దాంట్లో మాట్లాడాలంటే మాత్రం యాక్సెస్ టు జస్టిస్, తర్వాత జడ్జిమెంట్స్ మీద రకరకాల విమర్శలు లేకపోతే ఇంకొకటి కూడా రావటంలో ప్రజల్లో అంటే అసలు ద జెనిసిస్ అకౌంటబిలిటీ, జ్యుడిషియల్ అకౌంటబిలిటీ అనేది ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే 3 ఆర్గన్స్ కూడా సమానమే, ఏ ఆర్గన్ గొప్ప కాదు. ఎగ్జిక్యూటివ్ లో ఉండే ఒక అధికారి తప్పు చేస్తే ఆన్సరబుల్ అయినప్పుడు, లెజిస్లేచర్ ఎమ్మెల్యేగా ఒక ఆయన తప్పు చేస్తే ఆయన ఆన్సరబుల్ అయినప్పుడు, వై నాట్ జ్యుడిషియరీ? దిస్ ఈస్ పాయింట్. జ్యుడిషియల్ అకౌంటబిలిటీ మీద విఆర్ కృష్ణయ్య గారు రాసిన ఆర్టికల్ నిజంగా కూడా చాలా ఇన్స్పైరింగ్, ఒక ఆలోచన రేకెత్తింపు చేస్తుంది.
రెండోది యాక్సెస్ టు జస్టిస్ అని వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు ఉండేటువంటి హై టెక్నాలజీని యూటిలైజ్ చేసుకోవట్లో ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు హైబ్రిడ్ హియరింగ్, చాలా లైవ్ స్ట్రీమింగ్. యాక్చువల్ గా గతంలో చదివినప్పటికీ ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ కి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రతి గుజరాత్ హైకోర్టు, కర్ణాటక హైకోర్టు లైవ్ స్ట్రీమింగ్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కేసెస్ విని ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకునే అవకాశం కూడా చాలా ఉంది. గతంలో అది ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు వర్చువల్ కోర్ట్స్ అనేది కూడా సైమల్టేనియస్ గా అట్లీస్ట్ లిమిటెడ్ కేసెస్ లో వాల్యూమినస్ రికార్డ్స్ ఉండేటువంటి కేసెస్ డీల్ చేయటం వర్చువల్ కోర్ట్స్ లో కష్టమైనప్పటికీ కూడా వర్చువల్ కోర్ట్స్, ఈ కోర్ట్స్ ఫంక్షనింగ్. ఈ రోజు సిజేఐ అడ్రస్ చూశాను నేను, ప్రైమ్ మినిస్టర్ సిజేఐ కాన్స్టిట్యూషన్ డే సందర్భంగా. దాంట్లో he has also appealed to high courts to adopt the digital technology so that ఎట్లయితే వర్చువల్ హైబ్రిడ్ హియరింగ్ అవుతుందో దాన్ని కూడా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది. నిజంగా అది తొందరగా రావాలని ఆశిస్తాం. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఆర్గ్యుమెంట్స్ కానీ, క్లయింట్స్ ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఖర్చు పెట్టి అంతంత చేయాలన్నా కూడా కష్టం. కాబట్టి యాక్సెస్ టు జస్టిస్ అనేది అప్డేటింగ్ టెక్నాలజీని యూటిలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. అప్పుడే నిజంగా కాన్స్టిట్యూషన్ ఫలాలు అందుతాయి. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. లెట్ us వర్క్ టువర్డ్స్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇంకెవరైనా? ఓకే కిరణ్, లెట్ us కంప్లీట్. ఫ్రెండ్స్, మన సెషన్ చాలా బాగా సక్సెస్ఫుల్ గా నడిచింది. రాజ్యాంగ ఫలాలు అందరికీ అందాలి. రాజకీయ న్యాయం, సామాజిక న్యాయం, ఆర్థిక న్యాయం ఇవన్నీ కూడా అందరికీ చేరాలన్న రాజ్యాంగం యొక్క లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసేదానికి ఐలు లాయర్స్ గా, లా స్టూడెంట్స్ గా మనందరం కూడా ఇప్పటి వరకు విన్నటువంటి అంశాల్లో మనందరం ఆ దిశలోనే పయనించాలని చెప్పి కోరుతూ ఈ సెషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి మిత్రులందరికీ కూడా